In the class, dear students, in the last class we have discussed about monostable and astable multivibrator, and today we will discuss about the triangular wave generator. Okay, so next we will discuss about triangular wave generator. Hmm. Are you able to see the screen? Whiteboard? Are you able to see the whiteboard? You can unmute your mic and say, hello, am I audible? Actually, Yes. okay. Are you able to see the whiteboard? So next we will discuss about the triangular wave generator. So you know that how we can obtain a triangular wave. You know, triangular wave generator. You can write the rating. So then we have draw the circuit diagram in the class. What is the basic indications of triangular wave generation? Once we obtain the square wave, we will obtain the triangular wave by integrating that square wave, right? So the square wave is obtained by using astable or monostable multivibrator, and we are integrating that square wave by using the integrator. Okay, so the major part in the circuit diagram is first block is square wave generator and second block is integrator. Okay, so what is used for square wave generation? For square wave generation, we are using astable multivibrator, and in the previous class we have drawn the circuit diagram. First we will draw the astable multivibrator. First session is astable multivibrator that you have drawn. Okay, see, first is astable multivibrator. So first we can draw it, an astable multivibrator. So first op amp is this one. Okay, and an astable multivibrator will have a, what is there in the feedback path? You have a resistor, right, like this. Okay, and see, this is a non-inverting terminal,
I can mark this non-inverting and inverting terminal. And next, from here there is a capacitor. Okay, so this is the capacitor and it will be grounded. Okay, next, non-inverting terminal. So from this output side there is a two resistors. What is those resistors? R1 and R2. Okay, and from this intersection point it will be given to this non-inverting path. Okay, so this is our circuit diagram and you have to ground it this terminal. Okay, so this is what is, this is R1 and next to this is R2. Okay, so this was the astable multivibrator, and also you can mark what you can mark is here what is here there is a resistor R and here the capacitor can be marked like C. Okay, so this is we have done there in the previous class, and from the output of this astable multivibrator, so this is an astable multivibrator. So from the output we can the, give the output to an integrator. You can see integrator, and actually we are giving the output from this astable multivibrator to this inverting terminal of this integrator. Okay, so from the integrator, so this is a resistor, and you know what is the value? R combination, R COMB. Actually this is the resistor, and you know that from the integrator what you have to do is you can draw a feedback capacitor here. Okay, so actually this is the diagram. So actually in practical cases, instead of this capacitor in the feedback path, we are also including a resistor. Okay, we are also including a resistor in this feedback path. What is its purpose? This is for avoiding high gain at low frequency, because at a low frequency this capacitor will be open circuited, so this configuration will be open loop configuration, so it will provide high gain. In order to avoid this, we are giving a resistor. At low frequency there will be whenever the capacitor is open circuited, there will be a resistor in parallel to this capacitor, so that it will not be open circuited. So you can see this, this resistor can be named this resistor is R4. Okay, you can write R4. Okay, R4. So this is the circuit diagram. Okay, so you can name it as V out here. Okay, this is the V out voltage, output voltage, V out. Okay. So this is our circuit diagram. So we have drawn it, and you can draw it very neatly in your notebook. And next, we have to explain its working. Okay, so you can see how will be the output voltage of this astable multivibrator. We have done the lab also. The output of this astable multivibrator, you can see how can you astable multivibrator output will be like this. See, it will have a positive saturation voltage and a negative saturation voltage. So you can see how can you do positive saturation? A square wave will be like this, and this is negative saturation. Okay, so this is positive and negative saturation voltage. Okay, this is what is plus Vset. Okay, this voltage is plus Vset. That voltage is plus. This is plus Vset. Okay, you can write this is plus Vset, and at the lower part you can write this is minus Vset. Okay, so this is the output of the astable multivibrator. So next, this output, this waveform will be given to the input to this input to this integrator, and you can see that since this positive voltage is given to the negative terminal of this integrator, so the capacitor will charge at a negative voltage. Okay, so for minus Vset, the capacitor will be charging. So you can write for minus Vset, the capacitor will be charging. So you can draw the waveform like this. See, the integrator will work as a positive or
it will integrate the minus Vsat voltage, or capacitor will be charging to positive voltage for minus Vsat. And similarly you can draw, and it will be, capacitor will be discharged for plus Vsat. Okay, so this will be the output waveform. So this is the way the integrator integrates the square wave output. Okay, so you should remember that since we are giving the, you can see, since we are giving, you can see, since we are giving the astable multivibrator output to the negative terminal of this integrator will integrate the waveform. That is, the capacitor will be charging. Actually, this waveform is obtained, triangular wave is obtained by the charging of the capacitor. So this triangular wave will be obtained as minus Vsat is appearing to this negative terminal, then the capacitor will be charged to positive saturation voltage. So that is why we are drawing like this. So the waveform will be, you should not draw for positive Vsat, you should not draw the discharging time, and for negative Vsat you have to draw the charging waveform. Okay, so നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഈ വേവ്ഫോമിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഓപ്പറേഷനും ഇന്റഗ്രേറ്റർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നെഗറ്റീവ് വിസാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത്, നെഗറ്റീവ് വിസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൈനസ് വിസാറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും. എവിടത്തേക്കാ ചാർജ് ചെയ്യുക, പ്ലസ് വിസാറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് we want to derive the expression. ലാബ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലാബിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? അതായത് നിങ്ങളോട് എന്താ പറയാ, ഡിസൈൻ എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഫോർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 1 kHz. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരച്ച വേവ് ഫോം നിങ്ങൾ നോക്കുക, പ്ലസ് വിസാറ്റ് ടു മൈനസ്, നിങ്ങൾ നോക്കുക, പ്ലസ് വിസാറ്റ് ടു മൈനസ് വിസാറ്റ്, ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ അല്ലേ അല്ലെ. ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവാ. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഈ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 1 kHz ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, 1 kHz ആണ്. ഓക്കെ, so we are making an assumption, we are doing this experiment by taking the frequency of the square wave and triangular wave equal. So that is the main point. That is, you can write here, you can write it here. See, frequency of, just 1 second, frequency of square wave, frequency of square wave and triangular wave are equal. Okay, are equal. Okay, you are making such an assumption. So suppose we are designing it with a frequency of f equal to 1 kHz. That is our assumption. So the frequency of the square wave will be 1 kHz and frequency of triangular wave also will be 1 kHz. Okay, so you know that how can you, first section is astable multivibrator, you know that. Okay, right, first section, what is first section? First section of this one is astable multivibrator. Okay, first is you can draw, you can write, first is astable multivibrator. Instead of the first is astable multivibrator. Okay, so you have to write the equation for the astable multivibrator. How can you write the astable multivibrator?
For the astable multivibrator, you know that time period T equal to, what is time period T equal to 2 RC, sorry, 2 RC ln, what is the equation? 1 plus 2 RC ln 1 plus beta 1 plus beta divided by 1 minus beta. Okay. So this is our expression. You can draw given a bracket. This is the bracket. Yeah. So this is the expression for astable multivibrator. Okay. You can, what is beta? Beta equal to, what is beta? Beta equal to, what is beta value? Beta equal to R2 divided by R1 plus R2. Okay. So this is our expression for the astable multivibrator. And in order to design this triangular waveform for a frequency of 1 kilohertz, you have to first write this equation. First, you have to design this astable multivibrator, and we have gone through this design process. See, how can you design it? Suppose R1 equal to, for that we have to take the value. So here R1 and R2 we have to assume. Suppose R1 equal to R2 equal to 10 kilo ohm. That is our first assumption. That is R1 equal to R2 equal to 10 kilo ohm. Okay. That is for R1 and R2 is 10 kilo ohm. What is its meaning? What is beta value? So what is beta value? Beta equal to, what is beta? See, beta equal to, what is beta? Beta equal to 0.5, like, okay, 0.5. So this 1 plus beta by 1 minus beta will become 1.5 divided by 0.5, that is equal to 3. So this equation will become, what will happen to this equation? T will be equal to 2 RC into ln 3. So that we have done previously. So that will be equal to, whenever R1 equal to R2 equal to 2 kilo ohm, we can write that is equal to 2, wait, 2 RC ln 3. Okay. Once we are substituting R1 equal to R2 equal to 10 kilo ohm, then we will be getting 2 RC into ln3. Okay. So this is our expression. So you are asked to design this astable multivibrator for T equal to 1 kilohertz. T equal to 1 kilohertz, sorry, F equal to 1 kilohertz. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി എത്രയാണ് വരിക? ഫ്രീക്വൻസി 1 കിലോഹെർട്സ് ആകുമ്പോൾ ടി 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു 2 RC ln3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആർ അറിയില്ല, സി അറിയില്ല. R1 R2 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്ററിൽ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു 0.1 മൈക്രോഫാരഡ്. നമ്മൾ ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് 0.1 സി ഈക്വൽ ടു 0.1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.1 മൈക്രോഫാരഡ് ആണ്. മൈക്രോഫാരഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2 ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു 0.1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 അല്ലേ? 10⁻⁻6 ഇൻറ്റു ln3 ഈക്വൽ ടു 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആറ് കിട്ടും? നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആർ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും? എത്ര കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ആർ ഈക്വൽ ടു, സോ നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ചു കളയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടും? ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും? ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 4.5 കിലോ ഓം കിട്ടുന്നില്ലേ അല്ലേ? ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ ഡിസൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 4.5 കിലോ ഓം എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. തൽക്കാലത്തേക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സെക്കൻഡ്, R equal to 4.5
കിലോ ഓം. നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. R equal to 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വാല്യൂ കിട്ടി? C 0.1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു, R1 R2 10 കിലോ ഓം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R എന്ത് കിട്ടി? R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരും? R എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 4.5. അപ്പോൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഡിസൈൻ ആയി. അപ്പോൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ 1 മില്ലി സെക്കൻഡുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ കേസിൽ F ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെയും ഇതിന്റെയും വേവ് ഫോം വരച്ച പ്രകാരം എന്താണ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. രണ്ടിന്റെ ഈക്വൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് നോക്കണം. ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഡിസൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിത് മായ്ക്കുന്നേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കുറേ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതാണ്. ലാബിൽ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ, പറഞ്ഞതിൽ? നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടൈം പീരീഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ? അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതണം. സി, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. വാട്ട് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി ഈക്വൽ ടു, ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 1/2π ഇൻറ്റു ആർ സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സി എന്ന ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ R4 ഇൻറ്റു C2 അല്ലേ വരും അല്ലേ? ആർ സി എന്ന് R4 ഇൻറ്റു C2 അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തിട്ട് R4 ഇൻറ്റു. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, മുന്നേ വരച്ചത്. ഇവിടെ ഒരു R3 വരക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു R3. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു R3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്? R3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം R3. അപ്പോൾ എന്താ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ R3 ഇൻറ്റു C2 എന്നാണ് വരും അല്ലേ? അല്ല സോറി, R4 ഇൻറ്റു ഫീഡ്ബാക്കിൽ R4 ഇൻറ്റു C2 ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്. 1/2π R4 ഇൻറ്റു C2. ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം R4 എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ R4 ഇൻറ്റു C2 കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന 1 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. R4ഉം C ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രേറ്റർ R3 ഇൻറ്റു C2 ആണ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം. സി, ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് time constant equal to, in the case of integrator, time constant equal to R3 into C2. Okay, ഇതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൽ R3 ഇൻറ്റു ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയാരിറ്റി, ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ചില സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ്ങിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് എങ്ങനെയുള്ള വേവ് ഫോം ആണ്? സി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഉള്ള വേവ് ഫോം ആണ് അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വരക്കല്? ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് ട്രയാങ്കുലർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാർജിങ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം, ഇതുപോലെ ലീനിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് ഈ R3 ഇൻറ്റു C2, അതായത് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ലീനിയാരിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റും അതിന്റെ ടൈം പീരീഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം R3 ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ലീനിയർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കണം 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, R3 ഇൻറ്റു C2. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഫോർ ബെറ്റർ ലീനിയാരിറ്റി. we have to choose the time constant approximately equal to, you can write time constant ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്, R3 C2 approximately equal to 1 millisecond. ഓക്കെ, ലീനിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ നടത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം.
അപ്പോൾ C2 അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ലീനിയാരിറ്റി വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ്. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കണം, 10 ടൈംസ് ലെസ്സർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് FS, അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 10 ടൈംസ് FS-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് FC ലെസ് ദൻ 10 ടൈംസ് FS. അപ്പോൾ FC എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ FC ലെസ് ദൻ 10 ടൈംസ് FS മാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ R4ന്റെ അസംഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം, R4 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 R3. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലീനിയാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന R3 × C2 ഈക്വൽ ടു 1 millisecond ആണ്. പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 10 ടൈംസ് FS-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന R4ന്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ, ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന R4ന്റെ വാല്യൂ R3-നേക്കാളും 10 ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനിൽ, R4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ടൈംസ് R3. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് C നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ R3 × C2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ R3 × C2 എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. R3 × C2 ഈക്വൽ ടു 1 millisecond. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ C അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. സപ്പോസ് C2 ഈക്വൽ ടു, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് C2 ഈക്വൽ ടു 0.01 മൈക്രോഫാരഡ് അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R3 എന്ത് കിട്ടും, R3 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 millisecond ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.01 മൈക്രോഫാരഡ് അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ കേട്ടോ, അങ്ങനല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R3യുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും, R3 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 100 kilo ohm എന്ന് കിട്ടും. എന്താ കേട്ടോ, R3 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 100 kilo ohm. ഓക്കെ, എന്താ കേട്ടോ, 100 kilo ohm, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 100 kilo ohm എന്ന് കിട്ടും R3യുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, R3 × C2 1 millisecond എന്നുള്ള. അപ്പോൾ R3യുടെ വാല്യൂ 100 kilo ohm എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ R3 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ R3യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് C2ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് R4 കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. R4 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്ക് R4 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ലീനിയർ കണ്ടീഷൻ മാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ R4 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 ടൈംസ് R3, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ടൈംസ് R3 ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ R4 ഈക്വൽ ടു 10 R3 നമുക്ക് എഴുതി കൂടെ അല്ലേ. R4 ഈക്വൽ ടു 10 R3 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ R4 10 R3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ R3 നമുക്ക് 100 kilo ohm എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ R4 എന്തായിരിക്കും, 1000 kilo ohm. 1000 kilo ohm എന്ന് പറയുന്നത് 1 mega ohm ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ എഴുതാം, നമുക്ക് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R4 ഈക്വൽ ടു 1 mega ohm അല്ലേ. ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്, 1 mega ohm. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 1 mega ohm. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. R4 കിട്ടി, R3 കിട്ടി, C2 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റർ 1 millisecond ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഡിസൈൻ. ഇനി ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന്, വാട്ട് ഈസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള -v സൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത്, ഈ സ്ക്വയർ വേവ്. അതായത് നോക്കുക, ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇത്ര വരെയുള്ള സ്ക്വയർ വേവ്, അപ്പോൾ അതേ സമയത്തുള്ള ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പിന്നീട് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്വയർ വേവ് വരുന്ന സമയം വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡ് T ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള T ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അല്ലേ. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടി, ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ. ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ പീക്ക് ടു പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതല്ല. അപ്പോൾ ആ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ടൈം എത്രയാണ്, T/2 എന്നുള്ള ടൈം അല്ലേ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലേ. ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ്, T/2. ഓക്കെ, T/2. അപ്പോൾ T/2 ആവുന്ന നേരം ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എറേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട്
നോക്കാം. പീക്ക് ടു പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഔട്ട്പുട്ട് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം. വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് -1/R3 ഇൻറ്റു C2. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് എത്രയാണോ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു എത്ര വരെ, T/2 വരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. T എന്ന് കൊണ്ട് T/2 വി ഇൻ. ആദ്യം നമുക്ക് ടി എന്നുള്ള ടൈം കൊടുക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ടി കൊടുക്കാം, ടി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടി ടൈം കൊടുക്കാം. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ടി എന്നുള്ള ടൈം കൊടുക്കാം. So this will be T voltage V1 of ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം, V1 of V in of T എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. V in ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, V in of T into dt. ഇതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് അയാളെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലേ, ഈ ഇൻപുട്ടിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ വി ഔട്ട് എന്ന് -1/R3 ഇൻറ്റു C2. ഇത് C2 ആണ്. ഇനി ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ടി വി ഇൻ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു dt. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹാഫ് ടൈം പീരീഡിലാണ് നോക്കുന്നതെന്നിരിക്കും. എന്താണ്, -V ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ -V ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, എന്താ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലേ, അത് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ. അപ്പൊ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി പി പി എന്ന് പറയാം അല്ലേ, അല്ലേ, അങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി പീക്ക് ടു പീക്ക്. വി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈക്വൽ ടു -1/R3 ഇൻറ്റു C2 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പീക്ക് ടു പീക്ക് എടുക്കുന്നത് T/2 അല്ലേ ടൈം, T/2 എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക, വി ഇൻ ഓഫ് ടിക്ക് വരെ ഇൻപുട്ട് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, -V sat അല്ലേ വരുന്നത് ആ സമയത്ത്. -T/2 എന്നുള്ള ടൈമിൽ എന്താണ് -V sat ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ, ഇൻപുട്ട് എന്താണ് V sat അല്ലേ. ഈ പോയിന്റിൽ എന്താണ് വരുന്നത്, ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ വരുന്നത്, +V sat -V sat ആയിട്ടുള്ള അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, -V sat ആണ്. അപ്പൊ -V sat ഇൻറ്റു dt എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റർ -V sat കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് +V sat/R2 ഇൻറ്റു R3 ഇൻറ്റു C2 എന്ന് വരും. പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടി ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ ടിക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, T/2 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V sat ഡിവൈഡഡ് ബൈ R3 C2 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, T/2 എന്ന് വരില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. VPP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, V sat ഇൻറ്റു T/2 R3 ഇൻറ്റു C2. അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, V പീക്ക് ടു പീക്ക് T/2 എന്നുള്ള ടൈമിലാണ് V sat ഇൻറ്റു R3 ഇൻറ്റു C2 ഇൻറ്റു T/2. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുക, പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആരെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, R3ന്റെ വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, C2ന്റെ വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ്, ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഇന്റഗ്രേറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ടൈം പീരീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ടൈം പീരീഡിന് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്തായിരിക്കും, പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ. ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്, 1 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പറയാം. ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, V പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/f അല്ലെ, അങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ. ടൈം പീരീഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം.
അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പിക്ക് ടു പിക്ക് പൊതുവേ നമ്മൾ ലാബിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എല്ലാം കാണുന്ന വേവ് ഫോം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സ്ക്വയർ വേവ് വിസാറ്റും മൈനസ് വിസാറ്റും കൂടുതലും, ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്താണ് കുറവുമായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി നന്നായിട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറയും. അതേസമയം ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്താവും, കൂടുതലാവും. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ടൈം പീരീഡ് കൂടുതൽ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടും. ഓക്കെ, ടൈം പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടും. ടൈം പീരീഡ് കുറയുമ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറയും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറയും. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോഴാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടുക. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആക്ച്വലി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, എല്ലാ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോംസിനെയും അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടും. അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരച്ച ഓർമ്മയില്ലേ. ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വി ഔട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന് എന്താണ്, ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണ്, അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കുറഞ്ഞു വരുവാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ സംഭവമാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്താവും, കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ലാബിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം കുറവും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്, എന്താണ്, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം അധികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴും വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഫീസായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇത് ചാർജിങ്ങിലേക്കാണ് പോവുക. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം വരക്കുമ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ, ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേസമയം അത് പോസിറ്റീവിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ചിട്ടാണ് വരും. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, VPP. സോ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ, ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് തന്നിട്ട് അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിന്, അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്ക്വയർ വേവ്, ഈ സ്ക്വയർ വേവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിന് ആ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റർ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അതേസമയം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജനറേറ്റഡ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അസ്റ്റേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടൊന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിനെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതേ സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലേ. അതേപോലെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്താ അത്, ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ആണ് അല്ലേ. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ, ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സർക്യൂട്ട്, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ വരക്കേണ്ടത്, ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വരക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം. സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം മാറ്റി വരക്കേണ്ടി വരും. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് അലോങ് വിത്ത് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് വിൽ വർക്ക് ആസ് എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേഷൻ. ഹെഡിങ് എഴുതുക, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ, ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് തന്നെ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ബോക്സ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് അല്ലേ.
അപ്പോൾ അടുത്ത അതെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. ഇത് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിരിക്കും. ട്രയാങ്കുലർ വേവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. അപ്പോൾ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. അപ്പോൾ ഇത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കാം. അപ്പോൾ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ആദ്യം വരക്കണം. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ വരക്കാൻ. സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, വരക്കാം ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിൽ? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത്, ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. അത് എവിടുന്ന വരുന്ന ഇൻപുട്ട്? R1. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്, ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് വരും? എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓർത്തെടുത്ത് വരക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ ദി സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് R2 and what is this? This is R3. Okay, so this is a Schmitt trigger circuit. നമ്മളെല്ലാം what is Schmitt trigger? It is a comparator ആണ് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് എത്ര വാല്യൂസ് ഉള്ളത്? പ്ലസ് വി സാറ്റ്, പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി സാറ്റ്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി അപ്പർ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും ലോവർ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലോ കുറവോ ഏതിനാണ് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലസ് വി സാറ്റിനും മൈനസ് വി സാറ്റിനും ഇടയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് എന്നുള്ള സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ആദ്യം R1 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ പോകും? ഒപ്പാമിന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒപ്പാമിന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒപ്പാമിന്റെ. ഇനി പോസിറ്റീവ് എന്ന് ആര് വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു ആർ കോമ്പോ എന്നുള്ള സിംപ്ലിഫൈഡ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിന് എന്താണ്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് പേര് കൊടുക്കാം. ഇയാളെന്ന് C1. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ പേരെന്താണ്? R1. ഓക്കെ, R1, R2, R3, C1. ഇയാൾ വി ഔട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട്? ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വോൾട്ടേജും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുക. പക്ഷെ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ പ്രധാന കാര്യം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ മായ്ക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കും? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ഒരാള് ഇവിടെ R2ലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ R1 ഉണ്ട്, R2 ഉണ്ട്, R3 ഉണ്ട്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഈ സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ്? ഇത് ഇത്രയും പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഇത്രയും പാർട്ട് നമ്മളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. നമുക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. ദിസ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത് മുതൽ ഇനി ഇതെന്താണ്? ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെന്താണ്? ഇത്രയും പാർട്ട് ഇതെന്താണ്? ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ആണ്. നമുക്ക് വരക്കാം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. ഓക്കെ, അവിടെ കാണിക്കാൻ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് വരക്കുക. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് പാഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. This is like, and you can draw your circuit diagram very nicely. Okay, Schmitt trigger.
Right. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന് ആദ്യം ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വി സാറ്റിലും മൈനസ് വി സാറ്റിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇയാളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നെഗറ്റീവ് വി സാറ്റ് അവിടെയാണ് മൈനസ് വി സാറ്റ് അല്ലെ. മൈനസ് വി സാറ്റ് നമുക്ക് വരക്കാം. മൈനസ് വി സാറ്റ് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് മൈനസ് വി സാറ്റ്. ഇതെന്താണ്? പ്ലസ് വി സാറ്റ് അല്ലേ. പ്ലസ് വി സാറ്റ്. നമ്മളിവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെയാണ് മൈനസ് വി സാറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ വരക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ലീനിയർ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കാന്നിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരില്ല. നമുക്ക് വരക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമുക്ക് വരക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ T/2 എന്നുള്ള ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ടൈം പീരീഡ് T ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതുവരെയുള്ള. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്നാൽ T/2 അല്ല, ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം T/2 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ലിസൺ, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇയാളെ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്? ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴാണോ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാവും, ഒരു ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്. എപ്പോഴാണോ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറയുന്നത്, അപ്പൊ മൈനസ് വി സാറ്റിലേക്ക് പോകും ഔട്ട്പുട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇവിടെയാണല്ലേ എന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആണല്ലോ. ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വേവ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം, ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാറ്റിലാണുള്ളതെന്നിരിക്കും. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണുള്ളത്. പ്ലസ് വി സാറ്റിലാണ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നിരിക്കും. പ്ലസ് വി സാറ്റിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും ആ പ്ലസ് വി സാറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ നെഗറ്റീവിലാണുള്ളതെന്നിരിക്കും. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് മൈനസ് വി സാറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഇത് ഈ വോൾട്ടേജ് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് -3 വോൾട്ട് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കുക. ഇത് +3 വോൾട്ട് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് -3 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത്, അപ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്ലസ് വി സാറ്റിലുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ മൈനസ് വി സാറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. പ്ലസ് വി സാറ്റിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി? -3 വോൾട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് -3 വോൾട്ടിനേക്കാളും ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന സാധനം. കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്താ? പ്ലസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് വി സാറ്റിലേക്ക് മാറി. പിന്നെ മൈനസ് വി സാറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ മൈനസ് വി സാറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇന്റഗ്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ്, അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവിലേക്ക്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഈ +3 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുന്നത്, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് +3 വോൾട്ട് ആണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാറ്റിൽ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് പോകും? പ്ലസ് വി സാറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടും ഓരോ സമയത്ത് ഇവിടത്തേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയുള്ള +3നേക്കാളും കൂടുതലാകുന്നത്, ആ സമയത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വി സാറ്റിനേക്കാളും വി സാറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പൊ മൈനസ് വി സാറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത്, അതുണ്ടാവും പ്ലസ് വി സാറ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലസ് വി സാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമിന് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഒക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സി. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം.
ഹലോ മിസ്സേ. അക്ഷ്, ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് മിസ് പറയണേ, എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, റോൾ നമ്പർ 1. Present miss. 2. Present miss. 3. Present miss. 4. Present. 4 absent. 4 present. 5. Present miss. 5%. 6. 6 absent. Present miss. 6 4 present ആണ്. 7. 7 ഇല്ലേ? 7 absent. 8. Present. 9. Present miss. 10. Present miss. 11. Present miss. 12. 12 വർഷം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ട്, അന്നേരം ഇതാക്കാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ശരി എന്നാൽ.